मैं हां पंकज कपाही और तुसी देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। सियासत च कहा जाता है कि ना कोई दोस्त हुंदा है ना कोई दुश्मन हुंदा है। कदों दोस्त दुश्मन बन जाए और कदों दुश्मन दे नाल दुश्मनी कड्ढण दे लई दुश्मन नूं दोस्त बना लो, यह सियासत का पार्ट है। और अज गल करांगे पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल और जानांगे कि अगला उन्हां दा भाजपा दे विच फ्यूचर की है, पंजाब विच भाजपा दा फ्यूचर की है। गलबात करते हैं कप्तान साहब नाल। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी थैंक यू। कैप्टन साहब सब तो पहला ये जानना चाहांगा जिसमें मैं शुरुआत की थी कि सियासत ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त, भाजपा च आना तुहाडी मजबूरी सी या जरूरत सी? नहीं मजबूरी नहीं सी। देखो ऑप्शनस की होंदे ने, या तो तुसी कर बह जाओ या कुछ काम करो। ते मैं समझदा सी कि मेरे लिए हाले बैठन का टाइम नहीं है, स्टिल फिजिकली फिट। ते मैनू इन्हां दे नाल जदों मेरी टुट गई कांग्रेस के नाल, फिर आए मैं जा सकता सी सिर्फ एक नैशनलिस्ट पार्टी नाल, मैं रीजनल पार्टी नाल नहीं मेरी पुगती सी। तो मैं उस वास्ते साढ़े को मैं प्राइम मिनिस्टर नाल गल की, वो बड़े खुश से, अमित शाह जी नाल गल की और बाकी मैं सोचा कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन अगेन, क्योंकि नेशनल मेरी इमेज एक मेरी सोच एक ये बन गई सी कि जो पंजाब लई और जो देश लई आपां कर सकते हैं करना चाहिए जदों ताईं जिंदगी है। लेकिन भाजपा च तुसीं फिट कित्थे बैठोगे? क्योंकि भाजपा च कहा जाता है लोग पुछदे ने मैनू कि तुसीं की उन्हां दे नाल गल कीती। मैं अज तुहानूं दसदा सच्ची गल, मेरी कोई गल नहीं हुई। मैं सिर्फ यही कि मैं थोड़ा ज्वाइन कर, मेरी नहीं सी सोच। ये साडे जिहड़ी कांग्रेस पार्टी सी साडी अपनी बनाई पंजाब लोक कांग्रेस, ये सारियां दी सोच सी कि आपां नूं इस नैशनल पार्टी नाल चलना चाहिए। तो जान तो पहला मैं उन्होंने चिट्ठी भी लिखी सी दोनों नूं, और मैं डांडा साहब नूं कि असीं मैं आ जावां, मैं सर्जरी कराउणी है, जब मैं आ जाऊँगा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ज्वाइन करना चाहते हैं, सारे की यही ख्वाहिश है। उदों उन्होंने बड़ी चंगा फिर मन्निया और बस हुण आ गए असीं। लेकिन विरोधी कह रहे कहते भूमिका की होएगी, क्योंकि भाजपा तो कहा जाता है कि 75 तो वध किते एडजस्ट नहीं किया जाता, घर बिठा देंगे आ। तुसीं 80 हो गए हो, हुण 80 साल की उम्र दे विच तुहानूं राजपाल लगाणगे, तुहानूं केंद्र दे विच वजारत च लिआणगे, कित्थे? मैं तुहानूं सच्ची गल दसदा, मैं किसी नाल नहीं कुछ डिस्कशन की और ना मेरा मन है करना। देखो मैं रह चुके हैं 6 बार MLA, 2 बार MP, 1 बार मिनिस्टर, 2 बार चीफ मिनिस्टर, तो होर की रह गया हूँ। सो दैट आई डोंट थिंक मेरा ड्यूटी बनती सी या मेरा काम बनता सी कि मैं हुण डिस्कशन उन्हां नाल करना कि मैनू की दोगे या फलाना दोगे। कदे कदे तुसीं ये भी सोचना चाहिए आपां नूं कि आप देश वास्ते की करना है, अपने सूबे वास्ते की करना है। इट्स नॉट नैसेसरी कि तुसीं कुछ चीज़ बनना जरूरी है। लेकिन ख्वाहिश तुहाडी होएगी कि ये चीज़ हुण मैं भाजपा च गया तो ये भाजपा नूं करनी चाहिए है या ये असीं मिल के? वो तो मैं जरूर डिस्कशन करांगा। आखिरकार जो मेरी सोच है, जो मेरी एक्सपीरियंस है, मैनूं सियासत में 52 साल हो गए, ये एक्सपीरियंस काफ़ी है। और मैं वो जरूर जदों भी मैं मिलूंगा बीजेपी के लीडरां नाल, चाहे सूबे के लीडर या नैशनल लीडर्स, अपनी व्यूज़ जरूर दूंगा। क्योंकि मैं कहा सी कि जरूरत या मजबूरी, इस करके कहा सी विरोधी ये कह रहे कहते कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ईडी का डर सीगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं डर सी कि फाइलां खुल जाणगीਆਂ। ईडी ना की डर सी? दसो। कहंदे कि फाइलां खुल जाणगीਆਂ, इस करके भाजपा चले गए। किहड़ी फाइलां दसो? विरोधी लगातार इस गल का जिक्र करते हैं। विच किहड़ियां फाइलां? कहंदे कि परिवार दे उत्ते केस हो सकते ने, परनीत कौर ते केस हो सकते, इस करके चले गए। तां देखो ऐ तां कदे भी कोई गल नहीं, कदे पॉलिटिक्स दे विच कोई आएगा अगर आ इशू है। और मैं रहा हुण 9.5 साल चीफ मिनिस्टर, कोई उंगल चक के दसते मैं की कुछ कोई गलत गल की है। सो दैट इज नथिंग फॉर मी टू, मैं किस गल की वारी करा? वाई शुड आई वारी? एंड ईडी दा कोई ये तो नहीं है कि सारे ओपोजिशन पार्टी नूं चक के अंदर कर देंगे। दैट इज नॉट दैट जॉब। वो जो हुण कर रहे हैं और इन्हां नूं मिल रहा है, ऑब्वियसली कोई ना कोई उन्होंने कोल इन्फॉर्मेशन आई है या कुछ फैक्ट्स ने। यू कांट जस्ट गो अरेस्टिंग पीपल लाइक दैट, ऐसे कि सारे फड़ के अंदर कर दो। कोई गल होनी है, उन्होंने कोल कोई एविडेंस होनी है जिहदे नाल बेसिस ते चल रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ,
ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਨਤਕ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਾਗਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਟ ਵਾज ਜਸਟ ਅ ਪੇपर। और उन्होंने ने कहा कि मैंने सुना है कि बहुत देयर इज लॉट ऑफ समथिंग गोइंग ऑन इन पंजाब। आई सेड यस। शी सेज व्हाट इज हैपनिंग? आई सेड बट एंड शी सेड सैंड माइनिंग। आई सेड यस, सैंड माइनिंग। हु इज डूइंग इट? आई सेड हियर इज द पेपर। कितने नाम सी? याद नहीं मैनू कितने नाम सी, बट काफी नाम से थे। कहंदे कि aren't you going to take action? You tell me who I should। मैं क्या दस दो किहदे ते एक्शन लवां? फिर चुप। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਫਾਈਲ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਇਫ ਦ ਈਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ ਕਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦਿਓਗੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਗੂਗਾ ਮੈਥੋਂ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗੂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਮਰੋੜਨੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਨਾ ਅੱਜ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ and मैं कहूँगा no, I am not giving, he is not involved, I am not giving it to you। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਟ ਗਏ। 1980 ਚ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ MP ਸੇ बीजेपी ਦੇ, वाजपेयी जी से एक और सी पता नहीं। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ बीजेपी ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮਸ ਚੇਂਜ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਔਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡੈਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਰੋਗੇ, यूपी ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕਰਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਵੇਅਰ ਵਿਲ ਯੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਮਨੀ ਫਰਮ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ NK ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6000 ਕੁਝ ਕਰੋੜ, ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਟ੍ਰਾਂਚ ਆ ਸਪਟੈਂਬਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ, ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਸਾਡਾ ਵੈਲਥ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू थिंक। लेकिन टाइम चेंज हो रहे ने, हालात बदल रहे ने, सिचुएशन सारे मुल्क की बदल रही है। सो
ਐਂਡ ਗਲੋਬਲੀ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਗਲੋਬਲੀ ਵੀ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦਿਸ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 2002 ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਬੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ 60% ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਔਰ 40% ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। SYL ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਐ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜੇ ਵਾਲਾ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ? ਦੈਟ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬੇ ਬੈਠਣ ਔਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਹੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜੇ ਵਾਲਾ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਲਓ ਪਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੋ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਫਰਮ SYL, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਧਰ? ਤਾਜੇ ਦੇਖੋ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਜੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਡਵਰਕਸ ਉੱਥੋਂ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ UP ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ MF ਔਰ 2 MF ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਓਗੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਦੇਖੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣਗੇ, ਫਸਲਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਣਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਕੌਣ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਇਟਸ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਊਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ABC ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ, ਦੂਸਰਾ ਵਮੀਹਾ ਗੈਂਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੈਰਬਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣਾ ਪਊ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ। ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਜੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਨਦੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਇਟ। ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਓਕੇ, ਬੰਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਅਗਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨਾ? ਕੋਈ ਦੇयर ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਸ ਹੁਣ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਡਰੱਗਸ, ਦੂਸਰਾ ਬੇਅਦਬੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਰੋਮ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਦਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਸ ਦੈਨ? ਓਵਰ 60,000, 60,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸਪਟੈਂਬਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ 43 ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਬੂਲ। ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸਟਾਪ ਇਟ? ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਊ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵਿਦ ਯੋਰ LMGs ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਵੈਲਪਡ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਪਲੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਲਦੀ, ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਲੈਜੈਂਡਰੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੰਬਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਪਲੇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਨਸ਼ੇ ਇਹ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਪਨ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟਰਫਿਟ ਕਰੰਸੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲ ਦੈਟ ਟੂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਟ 60 ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਫੜਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? 63,000 ਤਾਂ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। 63,000 ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ। ਫਿਰ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਛੱਡਤੇ, ਔਰ 43,000 ਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪਟੈਂਬਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਬਰਗਾੜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ SIT ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਰਟ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਬੜੀ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਗਰ ਉਸ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ SIT ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਵਾ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ? ਸਿਰਫ ਅਗਰ BJP ਦਾ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੋਦਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ DGP ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2500 ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਣ ਨੂੰ, 92 ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA 117 ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਇਹ ਲੋਟਸ ਦਾ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਸ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਊਂਗਾ? ਨੰਬਰ 2, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ?
ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਰੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ ਟੂ ਸੱਦੋ ਦੋ ਅਫਸਰਸ? ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਓਕੇ ਕਰਾਏ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ? ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 9.5 ਸਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਦੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਚਿੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੈਵ ਆਈ ਟੇਕਨ ਵਨ ਫਾਈਲ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪਰੂਵਲ? ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੈਰੀ ਰੌਂਗ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ ਹਾਊਸ 'ਚ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਟੂ ਮਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਮਚ ਐਂਗਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਆਰਟੀਕਲ 168 ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਈ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਰ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇਨ ਦੈਟ ਮੈਟਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਬਟ ਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੌਂਗ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਜੋੜ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜ ਯਾਤਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਲਾਮ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਾਥੀ, ਬੜੇ ਦੋਸਤ, ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ G23 ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵੈਨੂਗੋਪਾਲ, ਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਔਰ ਮਾਕਿਨ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਦਿਸ ਰਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਭਵਿੱਖ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਭਵਿੱਖ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਹੋਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ 67 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਟ 69 ਆਈ ਥਿੰਕ 69 ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ 69। ਸੋ 69 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ। ਯੂ ਹੈਡ TN Kaul, ਯੂ ਹੈਡ PN Haksar, ਕਿੰਨੇ ਮਿਸ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ, ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ 1980 ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਖੋਗੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਨੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਜਦ ਮੈਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਰੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਟਸ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਹਿਮ। ਮਾਕਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਲ,
ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਐਂਡ ਉਹ ਦੇਅਰਫੋਰ ਉਹ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਵਾਈ? I said because there is a feeling in Punjab ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਚੇਂਜ करना तो ਹੁਣ रेजिग्नेशन ले लो, मेक somebody else। नो, ये कैसे हो सकता है? who's saying so? क्या कह रहा है? कैसे हो सकता है? रावत आप जाओ पंजाब, सबको ठीक करो, सुनाना करो, ढिमका करो। मैं क्या ठीक है, so you have to take Punjab through the elections। मैंने ये किया। फिर मैं उरे वापस आ गया। जिस दिन होया मैं उरे ही बैठा सी, अपने ऊपर अखबार पढ़ रहा सी, तो मैंने एक अपने साथी का टैलीफोन आया कि जी आज CLP मीटिंग तुसी कॉल की है 5 बजे, वो व्हाट इज़ दैट फॉर? मैं क्या केड़ी CLP मीटिंग? आई एम द लीडर, आई हैव टू कॉल द मीटिंग। कौन किने कॉल की है? कहने सारे दिल्ली तो सारे रात लोगों को टैलीफोन आते रहे ने। आई तिकड़ी जिहड़ी है वेणुगोपाल और दूजा क्या नाम सी, हरीश रावत और हरीश चौधरी नहीं चौधरी तो इन्हों का महारथी सी ना, और एक होर सी हरियाणे वाला सुरजेवाला। ये 4 दिन लगे हुए से टेलीफोन। तो मैं फिर क्या लेट मी फाइंड आउट। सो मैं सोनिया जी ने रिंग किया। I said, what is this, ma'am, this I'm hearing? She said, yes, Amrinda, I think you should resign। I said, मैं 1 महीना पहला तो थोनू मैं अपनी रेजिग्नेशन ऑफर की थी, तुझे क्या चलना है? आई नो, आई एम वेरी सॉरी बट आई थिंक यू हैव टू रिजाइन। मैं कहा ठीक है। फिर मैं गवर्नर को रेजिग्नेशन दी थी। मैंने पूछा क्यों या क्यों नहीं। कैप्टन साहब, कई सारे लीडर अजे भी कहते कि कांग्रेस छड़ के भाजपा च जाएंगे। OP सोनी का नाम चलता है, विजेंद्र सिंगला का नाम चलता है, राणा KP का नाम चलता है, तुहाडे संपर्क च है? नहीं है, देखो है तो सारे दोस्त ने, सारे भी कीप मीटिंग दम, लेकिन आके किसी ने कोई अपना मन बनाया जान मैनू नहीं आ रहा। तुहाडे नाल कोई गलबात किसी दी? नहीं, गलबात तक होर चीज़ां ने इन्हां तो इलावा तिन्हां तो बहुत लोगों नाल हुंदी है, बट पुराने साथी रहे ने, वन टॉक्स टू दम, यही जी गल्लां हुंदियां ने। लेकिन आ गल के मैं डिस्कस किया है कि BJP चाहो या नया ना हो, नॉट। परनीत कौर बारे कांग्रेस बहुत सवाल चुकती है। राजा वड़िंग लगातार कहते कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। सुखजिंदर रंधावा तुहाडे पुराने, अगर मैं बोला ना राजा वड़िंग बारे, और राजा वड़िंग का अपना मुंह नहीं कदे खोलूगा। बोल सकते हो? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ? ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਬਾਜਵਾ these are people who are going to take the Congress forward। ਇਹ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਈ ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਾਇਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨੇ ਲੋਕ ਉਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੜਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਆਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਆਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਦੈਟ ਵਾਈਫ ਮਸਟ ਡੂ ਵਾਟ ਅ ਹਸਬੈਂਡ ਡਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਟੈਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 80 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, मैं सीगा कांग्रेस का MP, और मेरे मदर से राज्यसभा दे बीजेपी दे। सो दीज थिंग्स हैपन। अच्छा, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਟਲ ਜੋਸ਼ ਜਿਹਾ
कि वाई एम आई सिटिंग एंड नॉट राइटिंग, बिकॉज मैं बैक सर्जरी जी हुई है, मैं बड़ी देर कुर्सी च नहीं बैठ सकता, एंड सारा मैं करदा अपने कंप्यूटर से। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ? आई एम राइटिंग ऑन इंडो चाइना, ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਵਾਰ। इंडिया चाइना, नो नॉट वॉर्स, फ्यूचर व्हाट कैन बी। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਫਿਊਚਰ? आई थिंक इट्स योर मेन एनिमी। ये तो वही टपूसी मारने आ पाकिस्तानी, दैट्स नॉट अ वरी फॉर अस। इन्हां नाल तां असीं वी आर मिलिटरीली वेरी स्ट्रोंग। जिथे ताईं चाइना है, आई थिंक चाइना इज इट्स ahead of us and we have to keep pace. आज भी there's a good article today कि नमी weaponry वगैरह जल्दी गवर्नमेंट परचेस कर रही है for the mountain regions। देखो इन्हां दे कोल एक बार they had 7 areas, sort of armies, Pakistan and China, each with a commander in chief। एक दूजे ਨੂੰ ट्रस्ट नहीं करते थे। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इस करंट प्रेजिडेंट ने रीऑर्गेनाइज करके 6 zones बना देते, which and we come in the southwestern zone। 4 armies रखिया ने, 2,30,000 बंदा सोल्जर इन्होंने डिमोबिलाइज करते उन्होंने। वाई? बिकॉज दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हाई टेक वॉरफेयर। एक कमांड इन्होंने बना दी रॉकेट कमांड, एक बना देती साइबर कमांड, विच साइबर फॉर टैकलिंग एवरीथिंग थ्रू द सैटेलाइट्स वगैरह। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਊਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ? ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਿਊਜ਼। ਆਈ ਮੀਨ ਦੇयर इज अ वेरी गुड श्याम सरन जी ने उन्हें लिखी है, हु वाज आवर फॉरेन सेक्रेटरी। मिसेस कोचर हैज रिटन अ वेरी नाइस बुक on China business, और आई एम गोइंग इट, मैं मिलिटरीली करना, बिकॉज चाइना इज वेरी चाइना प्लान, चाइना दी प्लानिंग है अज तो 100 साल अगे। देर टुडे हुण तुसीं देखो वेयर इज चाइना, दे स्टार्ट फ्रॉम टिबेट, सारा टिबेट उन्हां दे कोल, कश्मीर नूं विच, पाकिस्तान आ गया उन्हां दे हत्थ च, ग्वादर पोर्ट भी उन्हां नूं दे दिता। फिर राइट अलॉन्ग दी अफ्रीकन कोस्ट लाइन सारे मुल्कों के विच इन्होंने 10,000 बंदा अपना कैदियां नूं उत्थे लगा दिता। then you come around, Sri Lanka is in their hands, then you come around इधर मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, सारे इन्हां दे हत्थ च, फिर तुसीं इधर नेपाल भी इन्हां दे हत्थ च, सानू तां घेरे च ले लिया इन्हां ने। आर्मी तुहाडा पहला प्यार है, केंद्र दी जिहड़ी अग्निवीर योजना सी, अग्निवीर योजना ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫॉर ਇਟ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ। ਦੇਖੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ छुट्टियां, बिकॉज हर साल 60 दिन की छुट्टी एंड 15 डेज कैजुअल लीव होंगी है। सो सिर्फ ये बंदा फॉर 3 साल ही विल बी इन द यूनिट। तो 3 साल की सोच सकते हो। नाउ लुक एट द एस्पेक्ट, तुसी 3 साल बाद उसनू छड्डोगे, ही विल गो अपने पिंडा च जाऊगा, फ्रस्ट्रेट होगा, ठीक है? थोड़ा ख्याल पाकिस्तान अगर इतने पंजाब के मुंडे ने, पाकिस्तान इन्होंने वरतूगा नहीं, या किते होर टेररिज्म या नक्सल समथिंग उत्थे वरते नहीं जाएंगे। आई थिंक इट्स अ डेंजरस मूव, मैं इहदे हक च नहीं है बिल्कुल। एक कैप्टन साहब, एंड दूसरा जिहड़ी ट्रेडिशंस ने आर्मी दियां, देखो ट्रेडिशंस ने, हुण मेरी पलटन है, मेरी पलटन जाती है, गुरु ग्रंथ साहब नाल जाता है, साडा बैटल क्राई जकारा है साडा, सेम इज नेपाली, सेम इज मराठा, सेम इज राजपूत, राजपूत रेजिमेंट या बाकी रेजिमेंट जिहड़े बिहार रेजिमेंट सारियां ने। क्यों तुसीं कीती होई जिहड़ी अच्छियां पलटना चलदियां ने सिस्टम क्यों आपां तोड़न ते लगे होए हैं? कैप्टन साहब, दूसरा
ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ? ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਅਲਾਇੰਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਚੱਲੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਲੜ ਲਾ। ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਿੱਥੇ ਅਲਾਇੰਸ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਇੰਸ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਲੋਟ ਆਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ 2 ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਯਾ ਦੈਟਸ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ, ਬਟ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। 1922 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ 1922 ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਆਲ ਹਿਸਟਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੋਕ। ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ। ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਟ ਟੇਕਸ 5-6 ਮੰਥਸ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 0 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਫਾਈਲਸ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸੱਦਦਾ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਜੌਬ ਆਫ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਦ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਫੋਰਸ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਵਾਟ ਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਆਨਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 1900 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਕਰਪਟ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਕਰਪਟ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੋਰਸ। ਅੱਛਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਅ ਡਾਇਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰੋਮ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਟ। ਤਾਂ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਟ। ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ? ਵਜ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਣੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਕੁਈਨ। ਦੇਖੋ, 70 ਸਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ
you rule a country. ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੰਬੰਧ ਐਡਵਰਡ ਦੀ 8 ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਹੁਣ 3rd ਬਣ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ 2 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਪਰਸਨ ਸੋ ਐਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਨ ਫੈਕਟ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦੀ 5th ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਫॉर दैट ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਐਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆਫਟਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਇਟ ਵਾਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂ ਡਿਡ ਯੋਰ ਜੌਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਇਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਯੂਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਇਨਟੂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫॉर द ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਫॉर द ਕੰਟਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸਿਆ तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ